اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکینہ 2 محرم سے بابا سے پوچھتی رہی، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ اور حسین ہر بار ایک ہی جملہ کہتے ہیں، سکینہ ایک وقت آئے گا، میں بتاؤں گا نہیں، تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یتیم کیا ہوتا ہے۔ روتا وہی ہے جس پہ بطول ہے۔ آج کی شب ہے، ایک 10 محرم ہے کہ حسین بیٹے کے لیے تربت تلاش کرتا ہے۔ ایک آج کی شب ہے کہ سجاد بہن کے لیے تربت تلاش کرتا ہے۔ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، میں نے تھوڑا آگے بڑھنا ہے۔ عزاداران حسین کہتے ہیں کہ 4 سال کی بی بی نہیں، 3 سال چند مہینے۔ میں نے مقتل میں پڑھا، ہو سکتا ہے کتابوں میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے 4 سال کی ہو، بعض 4 کی ہیں یا 3 کی ہیں یا 3.5 کی ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ حسین نے سکینہ کو بتایا نہیں کہ یتیمی کیا ہے۔ یتیمہ پتہ کیسے پتہ چلا پتہ ہے؟ جب حسین کا سر خنجر کے نیچے ہے، سکینہ ہاتھ باندھے کہہ رہی ہے، نہ مار، میری دادی نے چکیاں پیس پیس کے مارا ہے۔ عزادار یہ جملہ کہنا تھا کہ شبر کا ہاتھ اٹھا، میں بلا تشبیہ اشارہ کر رہا ہوں، جنہوں نے سر پہ ماتم کرنا ہے صرف مخاطبوں سے ہوں۔ اللہ جانے کی ذات کا سکینہ کے رخسار پہ آئے۔ اب مخنف لکھتا ہے کہ 2 فٹ بی بی زمین سے بلند ہوئی، نیچے گرتی ہے، بابا کی طرف نہیں بڑھی بلکہ نہر فرات کی طرف بڑھ کے کہتی، چچا مجھے پتہ چل گیا یتیم کسے کہتے ہیں۔ علما نجلو من اللہ، کوئی غم نہ جس غم کے سوا۔ مولا آپ کے آنسو کو قبول کرے، مولا کوئی غم نہ جا کوئی غم کے سوا۔ عزاداروں آگے عشاء پہ غریبہ 11 محرم گزر گئی، 20 محرم گزر گئے، 20 محرم ہے۔ جو رونے آئے وہ صرف مخاطب لوگ سے، میری طبیعت خراب ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، رونا آپ نے ہے، میں نے صرف گوشے چھیڑنے ہیں۔ عزاداران حسین یزید کے دربار میں قافلہ رکا، جو گئے ہیں یزید کے دربار میں، مولا اس پہ لعنت کریں۔ اس نے ایک ایسی جگہ بنا رکھی تھی، سادات و غیر سادات، جہاں پہ جو قیدی کھڑے ہوتے ہیں وہ غیر مسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نے علی کی بیٹیوں کو وہاں قیدی بنا کے کھڑا کیا۔ علی کا ایک صحابی ہے جو بازار شام میں کچھ تجارت کے گھر سے آیا ہے، جس کا نام ہے معمر عراقی۔ معمر عراقی نام ہے۔ وہ کوئی سودا سلف خریدنے آیا، اسے پتہ چلا کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے بچی کی تلاش بھی ہے کہ میں اپنی زوجہ کو کنیز دوں۔ وہ سنا ہے کہ یزید کے دربار میں کچھ بچے قیدی بن کے آئے ہوئے ہیں۔ میں کہہ گیا اور آپ نے سن لیا۔ مجھے نہیں معلوم کس کے دل پتھر کے ہیں، کس کے دل گوشت کے ہیں۔ عزاداران حسین یہ دربار میں آتا ہے، یزید کو کہتے ہیں، یزید یہ جو قیدی قافلہ کھڑا ہے، اس میں جو وہ بچی جس کی عمر 3.5 سال ہے، جو ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہے، جو چھوٹے چھوٹے بالوں سے اپنا چہرہ چھپا رہی ہے، اس بچی کی کیا قیمت لوگے؟ عزادار یزید نے کہا میں اس کی قیمت کا دعوے دار نہیں ہوں۔ وہ قیدی کھڑا ہے جس کی عمر 24 سال ہے مگر شکل سے ضعیف لگ رہا ہے، جس نے 7 من کا لوہا پہن رکھا ہے، اور وہ اس کی پھپھی اماں ہے جو عورتوں کے ہجوم میں کھڑی ہے، جو رونے آئے ہو۔ میں صرف ان سے مخاطب ہوں، ان 2
पूछ ले कि ये बीवी की क्या कीमत लेते हैं। अज़ादार करीब आता है, पहले आके पूछता है, ऐ कैदी मैं बे औलाद हूँ, मुझे नहीं मालूम ये तेरी बेटी है या बहन है, तो मुझे दे दो, मैं इसे शहजादियों की तरह रखूंगा, मैं अपनी जोजा की कनीजी में देना चाहता हूँ। अज़ादारों ने ये जुमला कहना था, मैंने तारीख में पढ़ा, इमाम सज्जाद मुंह के बल जमीन पे गिरे, ये घबरा के परेशान हो गया। जो बीबी हजूद में थी उस बीबी को कहता है मुझसे कोई गलती हो गई। ज़ैनब तड़प के कहती, मैं मेरे राकी अब हुसैन की बेटी कनीज बनेगी। अज़ादारों ये तड़प के कहता, कौन हुसैन का? वो हुसैन जो अली का बेटा है। अल्लामा नजरुक मिनल्लाह, कोई गम ना दे इस गम के सिवा। अज़ादारा ने हुसैन के ख्याल से उधर देखा, एक तलवार पड़ी थी, जिस हाथ से इशारा किया था ना सकीना को, वो हाथ काटा। सकीना अपने कदमों पे रख के कहता, बीबी माफ करना, तेरे बाबा की जूतियों का सदका खाता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि तू अली की बेटी इस दरबार में आ चुकी। अज़ादार इसने अपने आप को वहीं कत्ल कर लिया। तो दो तारीखें मिलती हैं, या ये कैद हो गया। अज़ादार ज्यादा दूर नहीं जाइएगा, थोड़ा वक्त मुझे दीजिएगा, थोड़ा। 1905 दादा तो मेरे सादा, ये 1905, ये ज्यादा नहीं, 1905 का वाक़या है कि शाम के एक मुज्तहिद थे जिनका नाम था सैयद महदी अलैह, उनको ख्वाब आया। उन्होंने ख्वाब अपनी बेटी को नहीं बताया, बेटी बड़ी मोमिना मुत्तकी थी। 1905, 1400 साल पुराना वाक़या नहीं है, ये 1905 का वाक़या है। ख्वाब आया, ये बेचारा बेचैन होकर उठ गए। मुज्तहिद इतने बड़े थे कि परेशान है कि बेटी को बताऊंगा, शायद बेटी कहे कि बाबा ऐसे ख्वाब तो मर्दों को नहीं आते। बेटी को ख्वाब नहीं बताया। दूसरा दिन भी वही ख्वाब आया, सैयद महदी बेचैन है, जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है। तीसरा दिन हुआ, बेटी को ख्वाब आया। बेटी कहती, बाबा मुझे ख्वाब आया है। कहा, बेटा जो तुम्हें अब आया है ना, मुझे 2 दिन से आ रहा है। मैं मुख्तसर कर गया, मैं मुख्तसर कर गया हूँ। कहा, बाबा आपको क्या आया है? कहा, बेटी तुम्हें क्या ख्वाब आया है? कहा, बाबा मैंने देखा है कि सैयदा सकीना की तुरबत में पानी है और सैयदा के लब हिल रहे हैं कि पानी निकालो, चचा आने वाला है। अज़ादारा ने हुसैन का, अच्छा। मुश्तहिदीन को बुलाया गया, उनके अज़वाज को इस्तिखारे किए गए, नेक और मुत्तकी औरतों को अंदर भेजा गया कि जाओ अंदर जाओ, मर्द अंदर नहीं जा सकते। ये अंदर गई, तुरबत को खोदा, काफी देर होगी, कोई मस्तूर वापिस नहीं आया। पांच मस्तूरात और भेजी, वो भी वापस नहीं आए। 10 मस्तूरात और भेजी, वो भी वापस नहीं आए। मुज्तहिदीन ने कहा, सैयद महदी ये जो बीबी जाती है वापस क्यों नहीं आती? कहा, अल्लाह जाने, पता नहीं क्या रस्म हो चुकी है, जो रोने आए हो मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ। अल्लाह ने इस्तिखारा किया गया, एक बीबी बड़ी मुत्तकी को अंदर भेजा गया। वो बीबी रोती हुई बाहर, सर को पीटते हुए। कहा, क्या हुआ? कहा, मैंने देखा है सकीना अभी भी जंजीरों में लेटी है। कुर्ता फटा हुआ है, आग का जला हुआ कुर्ता है, लब हिल रहे हैं, बाबा